पंजाबी जिथे भी गए अपने दिन त्योहार मेले नाल लैके गए आ। बेशक कोविड के चलद्या काफ़ी ये लोगों को अंदर बंद दिता सीगा, ये प्रोग्राम नहीं होंदे सीगे। पर हुण फिर कोविड तो बाद जो असीं नॉर्मल लाइफ के विच आए हैं, तो फ्रिजनों दे विच गैरी भाजी ते उन्हां दी पत्नी कुलदीप कौर ने रल के इकट्ठे आ ते अपने समुचे साथियों के नाल रल के एक तीआं दा अरेंजमेंट किया। वैसे मैं तीआं नहीं कहूँगा कि इहदे विच मान सन्मान भी दिता गया उन्हां शख्सियतां नूं जिन्हां ने आके साडे सभ्याचार नूं प्रमोट किया, साडी बोली नूं प्रमोट किया, जां साडे जो संस्कार ने लोगों के विच जाके मदद की। सो ये नाल नाल सबना ने अपना रंग बन्निया, गीत संगीत भी होया तो इस नाल नाल बैंडर आए थे, जो कपड़े वगैरह जां होर गहने गट्टे इन्हां दा भी एग्जीबिशन लग्या तो लोगों ने खरीदो फरोख्त भी की। तो ये तीआं दा त्यौहार गोल्डन पैलेस दे विच बहुत यादगारी हो निबड़िया। क्यों पिया चलो मैं तुहानूं दसदी हां, जिहड़ा ये जिहड़ा फैसटीवल आ ये पूरे पंजाब च नहीं पूरे इंडिया दे विच मनाया जाता, लेकिन इनू तीज के नाम नाल मनाया जाता। इनू तीज का त्यौहार कहा जाता। सारे हिंदू भी मनाते हैं, सारिया कम्यूनिटीज भी मनादियां ने, लेकिन इनू पंजाब दे विच पर्टिकुलरली तीयां दा नाम दिता गया क्योंकि तुहानूं पता वा कि सारे इंडिया दे विचों जिहड़ा पंजाब दी धरती विसाखी तो बाद विसाख तो बाद जदों कणक कट लई जाती है, बेच दी जाती है, तो फिर ਜਿਹੜੀਆਂ अगली गोडी कर देंगे, अगली फसल बीजी जाती है, मॉनसून शुरू हो जाते हैं, मीह पैने शुरू हो जाते हैं। तो ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ लड़कियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने ਜਾਂ ओल्ड भी हो जांदियां ने, ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक मौका मिलता, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वेकेशन मिलती है कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, क्योंकि ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं ਹੁੰਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਸ टाइम ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੀਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। So we would like to take a few minutes to show our respect and support for our farmers' protest in India. Almost 9 months have gone by and nearly 600 dead. Their sacrifices through the winter months and rain, the hot summer months, you probably see the faces of your parents and grandparents as I do. It is hard to watch elders suffer like this. We have tried to bring awareness and education across the world because the farmers' future affects so many of us all over the world. We can't forget about them. They are still protesting for our legacy and their future. Hopefully, the Indian government will listen to their pleas. I wanted to thank all of you who supported our efforts. The Ardas program with Mayor Jerry Dyer on February 6th at Gurdwara Singh Sabha Sikh Institute. The pre-game Super Bowl ad that went viral all over the world. The Indian newspapers reported that we spent millions. The national TV ad campaign in 16 major cities across the USA. The March on Washington in mid-March from the Lincoln Memorial to the White House. And most recently, last Saturday night, July 17th, in Times Square, New York, San Jose, Gurdwara, Surrey, Canada, and London, England. All of the guest speakers during International Women's Day said, continue your efforts. The farmers see and hear about our support. The leading role of women made the cover of Time magazine. As Guru Nanak said over 550 years ago, to woman, man is bound. Why call her bad when she gave birth to kings? So please, 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 when you say your prayers and you do your ardas, please pray for our elders, our aunties and uncles, our brothers and our sisters. Pray for a resolution and end so family members can return home. Shukriya, thank you. Thank you, Raj. Thank you so much. Really appreciate it. Now I will like Raj Manji to sing a song in honor of her son.
ਹੀਰੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਨੀਂਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਗਈ ਆ ਮਾਰਨੀ। ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਨੀਂਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਗਈ ਆ ਮਾਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰੂ 1.25 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰੂ 1.25 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਦਹਾੜਦੇ, ਆਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜਦੇ। ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਦਹਾੜਦੇ, ਆਏ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜਦੇ। ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਕੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਪਤਾ ਪੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਕੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਹੋ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਝੂਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਹੋ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਝੂਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਤਾੜੀ ਹੋ ਜੇ ਵੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਤਾੜੀ ਹੋ ਜੇ ਵੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੀ ਵੇ ਮੋਦੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋੜ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਰੀ ਵੇ ਮੋਦੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋੜ ਲਾ। ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਣੇ ਵੇ ਬਾਪੂ ਮੱਝਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਨੇ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਵੇ ਵੀਰਾ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੇ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਰਾਪੇ ਦੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਪੇ, ਨੀ ਆ ਜੋ ਭੈਣੋ ਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈ, ਨੀ ਆ ਜੋ ਭੈਣੋ ਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਬਾਪੂ ਮੋਰਚੇ ਸਾਂਭ ਲੂ ਆਪੇ, ਨੀ ਆ ਜੋ ਭੈਣੋ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਵੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਸਾਂਭ ਲੂ ਆਪੇ, ਨੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬਣੋ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬਣੋ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ? ਕਰਿਓ ਕਬੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਕਬੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਝੂਟਣ ਪੀਂਘਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ। ਆ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ ਕਰ ਲੈ ਖਰੀਆਂ, ਬਾਂਕਾਂ ਮੇਚਣਾ ਆਈਆਂ, ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨਣਦਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨਣਦਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਗਿਲੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਝ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ, ਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਪਲੀ ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉੱਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਥੇਰੇ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਸੂਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਜੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਣਿਆ ਕੁਝ ਚੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 98 ਸਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਆਇਆ, 78 ਆਇਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਉਖੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਤਿੱਖਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਉਹਲੇ ਦੱਸ ਕਾਹਨੂੰ ਲੁਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁੱਕਿਆ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਕੀ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਰਕਾ ਤੂੰ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਪੜ ਲੈ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਆਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਦਰਦਾਂ 'ਚ ਬਿੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰਦਾਂ 'ਚ ਬਿੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਐਜ਼ ਏ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਦਾਰੂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਔਖ ਸੌਖ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਰ ਤੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ, ਤੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆਵੇ, ਸੂਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਚੋਂ ਦਿਸ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਮਾਏ, ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਦਿਸ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਮਾਏ, ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਉੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਚਰਖਾ ਰੰਗੀਨ ਪਰ ਛੱਤੀ ਪਿਆ ਟੰਗਿਆ, ਦਿਸ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਮਾਏ, ਸੋਹੇ ਸੋਹੇ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਦਿਸ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਮਾਏ, ਸੋਹੇ ਸੋਹੇ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਕਦਰਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖਵਾਰੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਸਾਂਭੀਆਂ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਤੇ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਲਡਰਸ ਨੇ, ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਵਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੰਗ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਕੁਲਵੀਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਕੀ ਫਤਿਹ। Oh, this is my bow. So, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰਵੀ ਸਿੰਘ from Khalsa Aid, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਬਲ ਸੰਧੂ, ਮਿਸਿਸ ਰਵੀ ਸਿੰਘ, and ਉਹ tonight at 8 p.m. ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ women empowerment ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ Khalsa Aid has been around for over 20 years. They're humanitarian aid, and how Paji started and the background of how Khalsa Aid was formed. So Bal Penji aunge 8 baje and वो background देंगे how she is the backbone of Khalsa Aid, and ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Khalsa Aid ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ 8 ਵਜੇ 8 PM ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। So please wait for that. ਹੁਣ ਕੁਲਵੀਰ will continue with the program. To share our unsung hero Jasvinder Jal with you. I met Jasvinder and her family in 1989, over 30 years ago. We all immediately connected, being immigrants from England. Jasvinder worked for her brothers in the convenience gas station business until her early 30s. She was married and had 2 daughters, Rajani and Manisha. She became a single mom early on and had to raise her daughters alone. Unfortunately, there are fathers who do not want to be a part of their children's lives. In July of 2004, Jasvinder became an independent massage therapist. She worked for special education with Clovis Unified School District, and in 2014 became an insurance broker. She currently helps our community with Medicare supplement programs. During the last 15 years, she has volunteered at the Punjabi school at Gurdwara Singh Sabha Sikh Institute. For the past 6 years, Jasvinder has volunteered at 2 local food banks, once a month in Tulare and Clovis. She has also volunteered at the Valley Animal Center for the last 5 years, and in 2016, the Animal Center recognized her as the Training and Enrichment Volunteer of the Year. We want to recognize with tokens of love and support for her hard work to make ends meet financially, her commitment to her daughter's education, her dedication to be a good role model for her 2 girls, both Rajani and Manisha, attended University High School on the Fresno State campus. Rajani is in her 2nd year at University of Massachusetts studying biotechnology, and Manisha will be attending CSU Monterey Bay this fall to study business. Jasvinder is a strong individual in a community where others, even at the Gurdwara, can make it difficult. She did not give up or lose sight. Today she has 2 daughters who are content, they feel loved, they're self-sufficient, in college, and they're really, really proud of their mom.
it has been my pleasure and honor to share our unsung hero, Jaswinder Jol, with all of you. And I believe we have a video from her daughters. No video. Okay. So with that, Jaswinder. Thank you, Raj. We would like Raj to give Jaswinder a Fulkari and crown for her hard work. जिन्हों ने बहुत अपना हार्ड वर्क किया और साडे लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल औरतों लिए बने हो, ताकि दूसरियां कोई ऐसी सिचुएशन परमात्मा करे होवे ना, पर अगर होंदा वा तो गिव अप नहीं करीदा, अपने आप को पूरा स्ट्रांग रखीदा। लेट्स गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Yes. So for your information, हर साल असी ये प्रोग्राम कंटिन्यू रखना और हर साल इस तरह दी जो साडियां फ्रेंड्स भैणां रिश्तेदार बेटियां कोई भी ने प्लीज़ उन्होंने सपोर्ट करो। एक दिन ये प्रोग्राम बहुत बड़े लैवल ते जाएगा कि ऐसे भी प्रोग्राम होंदे ने कि जिथे किसी की मजबूरी नूं ओदा मुकद्दर नहीं समझा जाता, जिथे ओदी मजबूरी तो भी बहुत कुछ सीखा जा सकता। सो थैंक यू वेरी मच राज। उन्होंने इत्थे बुलाउण तो पहला मैं दो शब्द ही कहने ने कि असी उन्होंने ये कैटेगरी च किवें चुनिया, क्योंकि जदों मैं उन्होंने पहली बार मिली तो मैं देखा कि कोई इन्ना स्ट्रॉन्ग किवें हो सकता। कभी उन्होंने मैं मत्थे ते शिकन नहीं देखी, तो जदों मैं अपनी लाइफ देखा कि लाइफ इज़ गोइंग हाउ टू हैंडल, मैं हमेशा उन्होंने रिमेंबर किया कि वो इन्ना कर सकते नहीं तो कुछ भी। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आज मैं एक स्पेशल पर्सन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। Facing many obstacles head on, she persevered every time with the grace of Waheguru. After losing her mother today, I would like to talk about a real life hero that lives amongst us. Food and emotions. She put her own children through college and made them capable of standing up on their own. Fighting her own battles with breast cancer and ovarian cancer, her survival instincts remained strong. We are here in Fresno at the Golden Palace, and we are hosting, or having rather, the Ladies Thea program. And wanted to say thank you to all the beautiful ladies that have come here today. And it looks like we still have a lot of people still coming. It's pretty much house full, and had a great turnout. And also wanted to thank all the sponsors for supporting this program today. And I was able to come out here from Manteca with my family and having a really good time. And wanted to say thank you to Golden Palace for having us. मैं कुलबीर सेखों जी फ्रेजनो ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਲੌਂਗ ਵੀ ਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ दो उपराले होर भी किए ने। असी किसानां दे बारे दे विच भी गल कीती है, जो किसान एकता अज स्ट्रगल कर रहा साडा भाईचारा, तो उहदे ते भी असी कुछ लफज सुनने नूं मिले ने नीटा माशिके और कुलवंत धालिया जी वालों। तो बाकी असी कुछ वो हीरोज़ जिन्होंने असी कहने वो लेडीज़, वो औरतां, वो साडियां दोस्त मित्र जिन्हों ने अपनी ज़िंदगी दे विच बहुत हार्डशिप की है लेकिन गिव अप नहीं किया और अपनी जीवन नूं बहुत उच्चियां उचाइयां ते लैके गए ने। और आने वाली जनरेशनस दे लई अपनियां दे लई वो एक एग्जाम्पल भी बने ने। उन्होंने अपने बहुत अच्छे बच्चे अगों उन्होंने एजुकेशन दी है, उन्होंने बहुत अच्छे इंसान बनाया। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल दिस गोइंग ऑन। और ये साडी उपराला जिहड़ा हैगा हमेशा इस तरह ही हर साल बरकरार रहेगा और असी उन्होंने अनसंग हीरोज़ के नाल अज नवाजिया। तो इस तरह असी चाहते हैं कि जो भी कोई किसी को स्ट्रगल करनी पैंदी है वो ये ना सोचे कि वो अकेला वा, पूरी कम्यूनिटी उसका साथ देने लिए तैयार है। सत श्री अकाल धन्यवाद जी, बहुत बहुत लाइक हर साल तियां लगन। थैंक यू बहुत बहुत गोल्डन पैलेस का हर साल तियां लगदियां रहन
ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੁੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੁੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ, ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ, ਮੁੰਡਿਆ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰੱਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।